पाकिस्तान ने अनहोनी नूं होनी कर विखाया है। सारी जिंदगी कई साढ़े वर्गे पाकिस्तानी सोचते ही रह गए कि यार कदों दिन आएगा जदों पूरी दुनिया दे पाकिस्तान के पासपोर्ट का इज्जत ना वेख्या जाएगा, आला मकाम होएगा। एक वक्त सीगा कि जिथे पाकिस्तान ना आंदा सीगा दुनिया की अक्सरीयत जिहड़ी सीगी वो जरा होर तरह रिएक्ट करती सी, होर तरह तसरात होंदे सन। लेकिन ईरान अमरीका इसराइल जंग ने जिस तरह पाकिस्तान नूं आलमी मंजरनामे ते लिया खलोता है वो वाकई बड़ी वड्डी गल है। और साढ़े वडेरे कहते होंदे सन कि अल्लाह को हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जड़ा है बरकत पावे और सब तो अहम अल्लाह ने जो दिता है वो घाटा ना पावे। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान नूं अज इज्जत दे सरबुलंदी दे जिस मुकाम ते ला खड़ा किया है, अल्लाह ताला इत्थों अगे वाधा ही पावे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला। इस टाइम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का शहर जो इस्लामाबाद है वो पूरी दुनिया की निगाह का मरकज़ है। दुनिया के 170 मुल्कों की TV स्क्रीनां के उत्ते अखबारात के उत्ते जी सब तो वड्डी खबर है वो पाकिस्तान ते पाकिस्तान दाल खिलाफा इस्लामाबाद है, जिथे कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है अमरीका ते ईरान के दरमियान। अल्लाह ताला ने साढ़े फील्ड मार्शल साढ़े वज़ीर आज़म साहब नूं इज़्ज़त बख्शी, पाकिस्तान नूं इज़्ज़त बख्शी और अज असी दो वड्डी मुल्कों के दरमियान साथी करवा रहे हैं। और अलहमदुलिल्लाह कि ट्रंप साहब की जी वार्निंग सी उन्होंने टाइम लाइन की वो तो थोड़ा जिहा वक्त पहले अद्धा पौना घंटा पहले जड़ा है पाकिस्तान की साथी के नाल ये जंगबंदी जी है मुमकिन हुई है। लेकिन इत्थे सवाल पैदा होंदा है क्या ये मुज़ाकरात जड़े हैं ने ये कामयाब होणगे, क्योंकि एक शरारती बच्चा है जड़ा कि इन्हां मुज़ाकरात नूं सबूताज करने वास्ते बड़ी उछल कूद कर रहा है, उसका नाम है इसराइल। जिस दिन जंगबंदी हुई है उसी दिन चंद घंटे बाद इसराइल ने लबनान के उत्ते एड्डी वहशियाना बमबारी की कि जनाब 330 लोग शहीद हो चुके हुए हैं। और जदों ये खौफनाक बमबारी की उसका मकसद सिर्फ इन्हां मुज़ाकरात नूं ये जंगबंदी नूं सबूताज करना सीगा। अल्लाह के फजल के नाल पाकिस्तान ने इस मामले के ही अपना जड़ा है वो विखाया है कि किस तरह पाकिस्तान चीज़ों को लैके चलता है। और लबनान के वज़ीर आज़म ने साढ़े वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर गल की दरखास्त की है कि लबनान की जगबंदी भी कराई जाए, जिस तो बाद जड़ा है हुण लबनान के उत्ते भी हमले जड़े हैं वो घट चुके हुए हैं। इस्लामाबाद इस टाइम मुकम्मल तौर पर दुनिया की निगाहां का मरकज़ है। बाहरों भी बहुत सारे साफ़ी आए हुए हैं, हर चीज़ की खबर कढ़ने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात दे विच अमरीका किस चीज़ से मनेगा, ईरान किस चीज़ से मनेगा और दुनिया का नवा मंजरनामा की होएगा। इस उत्ते अज के प्रोग्राम गल करांगे ने। इस टाइम स्टूडियो मेरे नाल मौजूद ने सीनियर तजियाकार जनाब खालिद क्यूम साहब जड़े कि आलमी अमूर ते बड़ी गूढ़ी नज़र रखते हैं और इस्लामाबाद होने वाली पेशरफ्त बारे भी इन्हों को कई खबर होंदियां ने। तो सब तो पहले जनाब चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। तो ये दसो कि सब तो पहले कि देखो ये जी जित पाकिस्तान लभी है, इज्जत लभी है, ये ना कले फील्ड मार्शल दी है ना वज़ीर आज़म दी है, ये हर पाकिस्तानी की जित है। और साड़ियाँ सियासी जमातों भी अपने इख्तलाफात भुला के जड़ा है पाकिस्तान की जित खुश होना चाहिए। पहले तो ये दसो कि जी अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, जनाब का बारे की कहना है? अच्छा, तुसी रिजवान साहब अपने इंट्रो च फरमाया है कि पाकिस्तान की इज्जत अफजाई वास्ते अरसे तो जदों का पाकिस्तान बनया आ जड़ा वो दुआवां हो रही सन और पाकिस्तानी जड़े ने इस हवाले ना अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी जड़ा वो करते रहे। और तुसी देखा होएगा कि एक वीडियो जी क्लिप जड़ा वायरल है सोशल मीडिया पे कि एक सूफी बुजुर्ग जिन्हों का तल्लक फैसलाबाद दारुल सूफी बरकत अली साहब जड़े ने उन्हों का क्लिप जड़ा वो वायरल होया जिदे चो फरमा रहे ने कि एक वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान च होंगे। पाकिस्तान की हाँ ते ना पाकिस्तान की हाँ ते ना च बिल्कुल तुसीं दुरुस्त फरमा रहे हो, पाकिस्तान की हाँ ते ना दे विच फैसले होंगे। और मैं समझना कि ए जिहदा इंकशाफ जिहदा इजहार सूफी बरकत अली साहब ने किया सी, अज वो वक्त आ गया जे, वो टाइम आ गया जे कि जिन्नी इस वक्त पाकिस्तान नूं दुनिया के मंजरनामे ते जिहड़ी इज्जत मिल रही है और जिहड़ी पाकिस्तान की पजीराई हो रही है ओदी मिसाल जिहड़ी है वो माजी च नहीं मिलती। ये कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने पहले भी जिहड़ी पिछली ईरान दे जंग सी
ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਸਾਜੇ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਫਰਦ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਧਾਦੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਦੀ ਮਮਾਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਕੂਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਗੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਹਤਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ, ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈयद ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਰਫਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੂੜੀ ਪਈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਮ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਨਾਟੇ ਜੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਨਹਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਨਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪੱਖ 'ਚ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੀ
ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਨਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਾਤ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਲਫ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਮਾਦ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ ਪੈਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪੈਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਨਸੂਬਾ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੌਸਮ, ਕੀ ਫਜ਼ਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹਾਫੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ हैं? ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਖੁਆਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਖੁਆਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਸਹੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੁਤੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ, ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਨਤਾਇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੁਰਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਜਾਂ 14 ਨਿਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ? ईरान के अपने तहफ़ुज़ात ने, अमरीका के अपने ने, ईरान की कोशिश होएगी कि सब तो पहले तो अपने उत्ते जी पाबंदियां लगियां ने कई वरियां तो वो ख़त्म करावे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 160 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਜਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕਿ ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ईरान ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਨਕਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਕਾਤ ਦੇਖੋ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਫਰੀਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕੈਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਖਤਲਾਫੀ ਅਮੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਿਲ ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਜੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਸਹੀ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ।